Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th subject SST portion history. تو جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھ رہے تھے ہم وہ ہے دا سلطانز آف ڈیلی. اس کے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا دا سلیو ڈائناسٹی، کیونکہ اس میں ہمیں 5 ڈائناسٹیز پڑھنی ہے. 5 ڈائناسٹیز آتے ہیں دہلی سلطنت میں. پہلا تھیم یہ ہم نے کمپلیٹ کیا، سیکنڈ تھیم آدھا ہم نے کمپلیٹ کیا، آدھا ہم آج کریں گے. تو سلیو ڈائناسٹی ہم نے کمپلیٹ کی. اب ہے اس کے بعد ایک اور ڈائناسٹی جو سلطنت ڈائناسٹی میں آتی ہے، سلطنت دہلی میں آتی ہے، وہ ہے دا خلجیز. ٹھیک ہے، خلجیز کا جو فاؤنڈر تھا وہ کون تھا؟ جلال الدین خلجی. ٹھیک ہے، یاد رہا کیا تھا اس کا نام؟ جلال الدین خلجی. ہو واز دا فاؤنڈر آف خلجی ڈائناسٹی؟ جلال الدین خلجی. تو اس کا جو نیفیو تھا یا سن ان لا بھی تھا وہ تھا علاء الدین خلجی. ٹھیک ہے، سیکنڈ رہی تھا. اور اس کے بعد علاء الدین خلجی کے بعد کون آیا؟ قطب الدین مبارک شاہ خلجی. ٹھیک ہے، علاء الدین خلجی نے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اپنی ڈائناسٹی کو، اپنے امپائر کو، اپنی کنگڈم کو ایکسپینڈ کرنے میں. اس نے پہلے کیا کیا؟ اس نے وہاں پہ مینٹین کی اسٹرانگ آرمی. ٹھیک ہے، مینٹین اے اسٹرانگ آرمی ٹو سیف گارڈ ہز امپائر. ٹھیک ہے، اپنے امپائر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ آرمی بنائی. اور اس آرمی میں انہوں نے کیا کیا؟ برانڈڈ ہارسز رکھے اور بایو میٹرک انفارمیشن اپنے سولجرز کے متعلق رکھی. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں چہرہ، یعنی کہ اس نے کچھ بایو میٹرک یعنی کہ کچھ ان کا چہرہ وغیرہ ایسا کچھ اس نے لکھا ہوا ہوگا، ریکارڈ اس نے رکھے، مینٹین کیے اپنے سولجرز کے بارے میں. اور یہ جو ہارسز تھے وہ بھی برانڈڈ اس نے رکھے تھے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کیسا تھا؟ ایڈمنسٹریشن ایسا تھا کہ یہ جو خلجیز تھے انہوں نے اپنے ڈائناسٹی، اپنے کنگڈم کو ڈیوائیڈ کیا اقتاز میں. ٹھیک ہے، اقتا ایک ایریا ہوتا تھا جہاں پہ گورنر رول کرتا تھا. گورنر وہاں پہ اپنی ایڈمنسٹریشن چلاتا تھا لیکن انڈر دا کنٹرول آف سلطانز، وہ فلی کنٹرولڈ ہوتا تھا سلطانز کے. ٹھیک ہے، ان خلجیز سلطانز کے. اقتا کا وہاں پہ جو گورنر ہوتا تھا اس کو بولتے تھے اقتدار. کیا بولتے تھے؟ اقتدار. جو ملٹری کمانڈر ہوتا تھا وہ وہاں پہ ایک اقتا پہ وہ رول کرتا تھا انڈر وہ کن کے، فلی وہ کنٹرولڈ ہوتا تھا سلطانز کے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ کچھ اپنا نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ کنٹرولڈ ہوتا تھا ان کی. تو اقتدار ہوتا تھا اور اقتدار کو مکتی بھی کہا جاتا تھا. وہ وہاں پہ اپنے اقتا پہ وہ ریونیو کلیکٹ کرتا تھا اور وہاں پہ وہ پھر سولجرز کو بھی پے کرتا تھا اور اپنی سیلری بھی لیتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے جو کام ہوتے تھے وہ ریونیو کلیکٹ کرتا تھا، مینٹین وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کرتا تھا، اور وہاں پہ کیا کرتا تھا؟ وہ سولجرز کو وہاں پہ ٹرین کرتا تھا تاکہ کہیں پہ بھی کوئی بھی کمپلینٹ کی کرنی ہو تو وہ اپنی سولجرز کو دیتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو خلجیز تھے انہوں نے ان اقتاز کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھا. انہوں نے کچھ چیکس اینڈ بیلنس وہاں پہ ان پہ رکھی کہ کوئی بھی اقتدار انہیریٹیبل نہ ہو، یعنی کہ اس کے جو بچے ہو وہ کل کو اقتدار نہ بنے. ایسا کچھ لکھا جاتا تھا پہلے ہی. تو پھر they were assigned for a short period of time، اور تھوڑے ہی ٹائم کے لیے ان کو اقتدار اپوائنٹ کیا جاتا تھا. ان کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے یا کسی بھی ٹائم ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ ٹرانسفر کیا جاتا تھا یا ریموو کیا جاتا تھا اپنے پوسٹ پہ. ایسا کیوں کرتے تھے یہ خلجی والے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم کنٹرول کریں ان اقتدارس پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہسٹری ایک انسان کو وائز بنا دیتی ہے. جو بھی ہماری ایکسپیرینس ہے ہم سیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کل کو غلطی کی وہ ہم دوبارہ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہسٹری یہی ہمیں سکھاتی ہے. تو یہ خلجیز کیا کرتے تھے؟ یہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنے گورنرز پہ بھروسہ نہیں کرتے. ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا اقتدار اس کو، اور شارٹ پیریڈ کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا. اور اب اس کے بعد علاء الدین خلجی نے آرمی میں بھی اچھا اس نے کیا اور اقتدار اس کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا. اب ہے کہ مارکیٹ میں اس نے کیا کیا.
मार्केट में उसने ऐसा किया, he fixed the prices of all commodities from grain to cloth, slaves, cattle, etc. यानी कि हर एक चीज, अगर कोई भी दाना, वीट वगैरह, उस पे उसने प्राइजेस को अच्छी तरह से मेंटेन किया था, दिया, खुद देता था कि कौन सा कम्युनिटी कितने पैसों में बेचा करोगे आप, ठीक है। और a control of the market called the शहनाई मंडी and intelligence officers known as Baradis were appointed to implement the market control measures. वहां पे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने ऑफिसर्स रखे, ठीक है, ऑफिसर्स रखे, और वहां पे डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था शाही मंडी, जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जो खिलजी डायनास्टी थी, उनके बाद कौन आ गए रूल करने के लिए दिल्ली सल्तनत में। हम क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में जिन 5 डायनास्टीज ने रूल किया वो हम पढ़ रहे हैं। पहले स्लेव डायनास्टी, फिर है खिलजी, अब हमने उठाया तगलुक्स, ठीक है। तगलुक डायनास्टी का जो फाउंडर था वो गियासुद्दीन तगलुक था। कौन था? गियासुद्दीन तगलुक। उनके बाद किसने रूल किया? मोहम्मद बिन तगलुक ने। मोहम्मद बिन तगलुक के बाद किसने रूल किया? फिरोज शाह तगलुक ने। मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो यहाँ पे आपको बुक में है। इंशाल्लाह आप अपर क्लासेस में आप इनके बारे में फिर अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिया गया है मोहम्मद बिन तगलुक के बारे में कि मोहम्मद बिन तगलुक एक ऐसा रूलर था, वो बहुत ही काबिल था, बट उसको कहा जाता था वो मैड किंग है या वो वाइज फूल है, ठीक, वाइज फूल इस वना क्या सो ओस वारिया असल लर्नड मैन ओस स्कॉलर ओस फिलॉसफी हुंद या मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी हुंद, मगर फिर भी तेम तीचा गलती कर, तेम क्या गलती कर, गोन गलती कर, तेम को राइजिंग द टैक्स इन दौब। दौब क्या गो? दौब गई सह जाय उस दोन दरियावन मजबाग यानी कि गंगा तो यमुना मजबाग उस जाय तेम क्या कोर, वहां पे उसने क्या किया, उसने वहां पे इतने ज्यादा टैक्सेस 50% उसने वहां पे टैक्सेस इंक्रीज किए। तो वहां पे जो कल्टिवेटर्स थे, जो वहां पे जमींदार थे, उन्होंने बेचारों ने अपनी जमीन ही छोड़ दी वहां पे। इतना कुछ उनको टैक्स पे करना, इतना ज्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ा। तो जो जिनकी वहां पे कल्टीवेशन थी, उन्होंने क्या किया, उसको सेट फायर किया, जला दिया, ठीक है, और वहां से भाग गए। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किसका फेल हो गया? मोहम्मद बिन तगलुक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तगलुक किस दिल्ली सल्तनत के डायनास्टी से था? तगलुक से, ठीक है। उसके बाद उसका एक और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद साउथ में है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे दिल्ली नॉर्थ में है और दौलताबाद साउथ में है। दौलताबाद को देवी गरीबी कहा जाता है, ठीक है। उसने वहां पे क्या किया, उसने ट्रांसफर की अपनी कैपिटल को वहां से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक। उसको लगा था मैं कंट्रोल करूंगा अपनी कंट्रोल करूंगा अपनी सारी किंगडम को, लेकिन वो फेल हो गया। उसका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, क्योंकि अब उसको लगा जैसा मैं दिल्ली में कंट्रोल करता था वैसा मैं यहाँ पे भी कंट्रोल करता हूँ। फिर उसने वापस फिर से ट्रांसफर किया दिल्ली में अपनी कैपिटल को, ये भी फेल हो गया। तो उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी। टोकन करेंसी उसने ऐसे बनाई कि वो बर्न्स की थी, सिल्वर की नहीं थी, और उसको क्या ये वैल्यू क्या रखा, बराबर सिल्वर बराबर, यानी कि सिल्वर कॉइन ये वैल्यू थोन बोनस तम सत क्या गो, हर एक ने अपने अपने घर में ही होम मेड कॉइन्स बनाने शुरू किए, और ये एक्सपेरिमेंट भी उसका फेल हो गया, ठीक है। फिर उसने बहुत ज्यादा खर्चा किया, खर्चा उसने किया कंपेन्स में, अपनी कंपनीज में, खुरासान एंड कोरंचल में, और दोनों में फेल हो गया, ठीक है। इस तरह मोहम्मद बिन तगलुक को वाइज फूल भी कहा जाता है। इतना अच्छा किंग होने के बाद भी, इतना लर्नड किंग होने के बाद भी वो फेल हो गया। ट्रांसफर किया कैपिटल को, टैक्सेस ये किए, इंक्रीज किए, और टोकन करेंसी की, वो भी फेल, और बहुत ज्यादा खर्ची की किस पे, इन
कंपेनियन में, फिर भी वहां पे फेल ही हो गया. अब मोहम्मद बिन तगलुक के बाद वहां पे कौन आया? फेरोज शाह तगलुक. फेरोज शाह तगलुक के टाइम पे वहां पे तैमूर आया. तैमूर ये आ गया. ये एक ट्राइबल ये थी, ये एक ट्राइब था. ये यहाँ इंडिया में आ गई. उनने यहाँ पे इन्वेट करना स्टार्ट किया. तो 1398 से 1399 तक वो यहाँ आ गए. उन्होंने यहाँ पे अपनी डायनास्टिया बना दी. उस डायनास्टी का नाम क्या था? सईद डायनास्टी. जितना आपको इस बुक में है मैं आपको उतना ही बोल रही हूँ, बाकी आप इंशाल्लाह अपर क्लास में बोलोगे, सुनोगे. तो सईद डायनास्टी का फाउंडर क्या था? यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिखोगे अपनी नोटबुक पे. वीडियो बार बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा. उसका नाम था खजर खान. क्या था ना उसका नाम? खजर खान. मैंने यहाँ पे लिखा है खजर खान, ठीक है. यानी कि सईद डायनास्टी का जो फाउंडर था इंडिया में, दिल्ली में, वो था खजर खान, फाउंडर ऑफ द सईद डायनास्टी, ठीक है. तो उसने यहाँ पे सईद डायनास्टी को फाउंड किया. उसके बाद यहाँ पे लोधी डायनास्टी आ गई. लोधी डायनास्टी जो थी ये बहलोल लोधी ने यहाँ पे फाउंड की. कहाँ पे? इंडिया में. किधर? दिल्ली में, ठीक है. इन सब 5 डायनास्टीज को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत. यानी कि 10 लेवल्स हमने पढ़े: द खिलजीज, द तगलुक्स, द सईदीज, द लोधीज, ठीक है. सईदीज का फाउंडर कौन था? खजर खान, ठीक है. और लोधी डायनास्टी का कौन था? बहलोल लोधी. तो ये जो लोधी डायनास्टी था है, तो इसका जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी. या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वो चैप्टर है द मुगल एम्पायर. वहां पे आप पढ़ोगे कि किसने इसको हरा दिया. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह.